چوتھی حدیث مبارکہ مبشرات اور ختم نبوت، مبشرات اور ختم نبوت۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی قال فشق ذلك على الناس قال ولكن المبشرات قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما المبشرات قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 2272۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمانے لگے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت تو نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت انس جو ہے یہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں، مجھ پر دروازہ بند کر دیا گیا ہے نبوت و رسالت کے خاتمے کا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ساتھ یہ الفاظ بولے فلا رسول بعدی ولا نبی، فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ نبوت کا دروازہ بھی بند، رسالت کا دروازہ بھی بند۔ اور واضح لفظوں میں ان قادیانی شریروں کے لیے یہ الفاظ قابل غور ہیں جو گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کہا جاتا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا۔ اور مرزائیوں ذرا غور کرو، وہ شریر مرزائی جو دنیا کو نا گمراہ کرنے کے لیے یہ الفاظ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ خاتم النبیین تو قرآن میں آیا ہے اور خاتم المرسلین نہیں آیا، تو اب یہاں دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، رسول کے لفظ بھی ہیں حدیث مبارکہ میں اور نبی کے لفظ بھی موجود ہیں۔ تو وہ مرزائی کہتے ہیں کہ خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی رسول تو ہو سکتا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے یہ نہیں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو خاتم النبیین تو نہیں ہو سکتا لیکن رسول تو ہو سکتا ہے نا، وہ لوگوں کو کہتے ہیں رسول آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے خاتم النبیین کہہ کر اس کے سارے احتمالات کو ختم کر دیا، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے۔ تو جب ان کے بعد نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر الفاظ بھی فرما دیے، فرمایا کہ اللہ نے دروازہ بند کر دیا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہو سکتا اور میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ ولیکن المبشرات، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے مگر مبشرات کا دروازہ کھلا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ الفاظ سننے ولیکن المبشرات کہ مبشرات کا جو ہے دروازہ کھلا ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ، مبشرات کیا چیز ہیں؟ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت تو بند ہے لیکن مبشرات سے تمہیں فیض پہنچتا رہے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤیا الرجل المسلم، ایک مسلمان کا خواب، یہ سلسلہ بعد میں بھی برقرار رہے گا۔ وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ، سچا خواب نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ سچا خواب
नबूवत के शोबों में से एक शोबा है, नबूवत के अज्जा में से एक जुज़ है। लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे इल्हामात का सिलसिला औलिया के लिए हो सकता है और एक सिलसिला आमतुल मोमिनीन के लिए भी बाकी रहेगा। वो क्या है? मुबश्शिरात की शक्ल में। यानी ख्वाब को बाहैसियत शरा हुज्जत नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जिस बंदे को आता है उसके लिहाज से उसमें कई बेहतरियाँ और इशारात ऐसे हो सकते हैं जिससे उसके कई मसाइल हल हो जाएं। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि नबूवत और रिसालत बिल्कुल मुनक़ते हो चुकी है। मेरे बाद ना कोई नबी हो सकता है, ना कोई रसूल हो सकता है। अगर मेरे बाद कोई सिलसिला बाकी रहेगा तो वो मुबश्शिरात का यानी सच्चे ख्वाबों का सिलसिला है। और इसको भी उलमा ने फरमाया कि ख्वाब को आप जो है बहैसियत शरा हुज्जत नहीं बना सकते, यानी इसको कोई दलील नहीं बना सकते। ख्वाब तो ख्वाब है, इसमें इशारात होते हैं, लेकिन आप उसको कोई हतमी फैसला नहीं दे सकते, हकीकत नहीं बना सकते, क्योंकि अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब और होते हैं, वो ख्वाब बल्कि हकीकत होते हैं। और आमतुल मुस्लिमीन आमतुल मोमिनीन के ख्वाब जो हैं वो उसमें इशारात होते हैं और उनके एहतमालात जो मामलात होते हैं उनके मुताबिक ही उसे जो है वो बयान किया जाता है। तो इससे इशारात मिलते हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब नबूवत का सिलसिला नहीं है। अब अगर कोई ख्वाब देख ले जनाब मैं नबी हूँ, जैसे वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं खुदा हूँ। उसने ख्वाब देखा मैं खुदा हूँ और मैंने हकीकत ही समझ लिया कि हाँ मैं ही खुदा हूँ, माज़अल्लाह। तो अब देखें यहाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे, आपका इल्म बड़ा वसी था। अल्लाह ने आपको तालीम फरमा दी, अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने आपको तालीम दी है, रहमान ने आपको कुरान सिखाया है। और रहमान इतने इल्म वाला है कि दुनिया की कोई शय उससे पोशीदा ही नहीं है, हर एक शय को वो देख रहा है। अब वो रहमान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने वाला है, वो इल्म सिखाने वाला है। और उसने इतना इल्म दे दिया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ज़मीन की तरफ देखूं तो सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं, आसमान की जानिब देखूं, आसमान की जितनी चीज़ें हैं उनमें से कोई चीज़ मुझसे पोशीदा नहीं रखी गई, सारे इल्म मुझे अता कर दिए गए। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं और उनका इल्म देखिए, आप जानते थे कि एक अंग्रेज़ का लगाया हुआ पौधा वो बढ़ेगा, उसने अपनी खबासत फैलानी है, वो अपने दौर हाजिर में वो जनाबे वाला ख्वाब भी देखेगा, लोगों को जो है तरह तरह से गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो सरकार मदीना अभी ये काम हुआ नहीं था, अभी उसने आना था, पैदा होना था, अपनी गिलाजत को फैलाना था, बकवासात करनी थी। तो मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ऐलान फरमा दिया कि लोगों सिलसिला नबूवत जो है वो मुनक़ते हो चुका है, अब इस सिलसिला नबूवत नहीं रहेगा बल्कि मुबश्शिरात वो सिलसिला रहेगा जिनके सच्चे ख्वाब होते हैं। मिर्ज़ा तो खुद झूठा है, उसका ख्वाब कैसे सच्चा हो सकता है? तो सरकार मदीना देख रहे थे और आपने फरमाया ख्वाब भी वो काबिले जो है कबूल होगा जो सच्चा ख्वाब। फिर आपने फरमाया अगर कोई आम बंदा ख्वाब देख भी लेता है लेकिन वो हकीकत नहीं हो सकता, उसमें इशारात होते हैं। तो मिर्ज़ा ने ख्वाब देखा और आपने आपको खुदा समझ बैठा, लानत हो ऐसे मिर्ज़ा पर और उसके मानने वालों पर जो तौबा तैब होकर राह हिदायत को इख्तियार कर लेते हैं, उन पर हम लानत नहीं भेजते। जो इस पर डटे रहेंगे उन पर हमारी लानत है। हम तो इस्लाह करना चाहते हैं भाई, अब भी अपने आप को बचा लो। तो गिरामी कदर हज़रात, ये चौथी हदीस मुबारक थी। इसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अपनी ऐलान नबूवत के हवाले से फरमा दिया कि मेरे बाद किसी नबी ने किसी रसूल ने नहीं आना।